the rest of the theory part. And as time permits, we'll come back and solve the problems. So in between, we'll see that. Okay. Right. So now we'll see the various systems needed in an IC engine. We'll share a PDF. And I've been going through your answer books. So it's almost halfway. And one thing, most of you have written it very well. And regarding the parts of the engine, so when that question is being asked, you can list the parts, and when you're asked to write, say, 3 or 4 components, make sure that you're writing the major components. Like, so if you have written inlet and exhaust manifolds, so they're not the major components. So major components will be the cylinder block, the piston, the connecting rod, the crankshaft. So these are the major components. Of course, flywheel is a part, but it's not a major component associated with the engine. It's connected to the output shaft of the engine. So, in a sense, it can be said as a part of the engine, but better not to. Why? Because probably there will be a scheme for valuation, and maybe in the scheme, if flywheel is absent, you may lose marks. So obviously, it's the output part of the engine. But if you are specifically asked the major parts, you can better go with the cylinder, the piston, the connecting rod, the crankshaft, etc., etc. And probably valves. Yeah, you can give it a secondary priority. Okay, so these parts you should make sure you're right. And if you look through the examination manual of KTU, you can see that there are certain punishments given for malpractice. Have you ever seen that? So KTU has listed different types of malpractice. So one being, say, using mobile phones in the class or during exam, then using cheats, then copying, etc., etc. So if you are found guilty in any of these, based on the intensity, anyway, the exam which you wrote that stands cancelled, and probably the upcoming 2 or 3 exams will also be cancelled. Okay, you should be aware before you go to the university exam. അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽപ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം ഉറപ്പായിട്ടും ക്യാൻസൽ ആകും. ദെൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തെറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ BME-ക്കാണ് മാൽപ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ BCE എക്സാം, സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പൈൻഡ് ആണ്, അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകും. ഇനി മാൽപ്രാക്ടീസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വെച്ച് പണിഷ്മെന്റ് 2 എക്സാംസ് ക്യാൻസൽ ആണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സപ്ലിമെന്ററി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ 3 ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 4ാമത് വരുന്ന എക്സാം മാത്രമേ ഇന്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. ഞാൻ എന്തിനായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ? സോ എക്സാമിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺലൈൻ എക്സാം. ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ഡോണ്ട് കോപ്പി ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. കാരണം there is a limitation to what to say online screening അല്ലെങ്കിൽ online invigilation. There is a limitation. Obviously, we don't know what's behind your screen. So I already said, be honest with yourself and don't try to copy. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ like we can clearly identify whether you are writing in your own words or you are copying. About text, the sentencing or the framing of the sentence is different from what you can write once you have learned it. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും വാല്യൂ ഇതിൽ ഐ ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്യൂ ഹു ഹാവ് റിട്ടൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതേപടി കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And surprisingly, in one paper, there is figure 5.71. And I think one figure is being mentioned. And in the write-up, the student have mentioned from the figure 5.1 denotes so and so, and 1.5 denotes so and so. And there is no figure at all. So I am sticking on to the KTU rules. So this is also
For those students who have identified as copied, your mark will be 0. Okay, and so far I have found few. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. കോപ്പി അടിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും. കോപ്പി ഇൻ ദ സെൻസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് വാട്സാപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദെൻ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വി ഹാവ് ഇൻസിസ്റ്റഡ്. ബട്ട് എനിവേ ദർ ആർ ടെക്നോളജീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പാക്കേജസ് ആർ അവൈലബിൾ. പ്രോബ്ലി KTU may implement them ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണെങ്കിൽ. ജസ്റ്റ് ബാക്കി എക്സാംസ് നടത്തുന്ന ഏജൻസീസ് എല്ലാം ദേ ആർ ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ. നിങ്ങളുടെ ഐ മൂവ്മെന്റും ഹെഡ് മൂവ്മെന്റും ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റും വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും വെദർ യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓർ യു ആർ about to say your focus is somewhere else. Okay, fine. So it felt disturbing because I'm putting a lot of effort in teaching this in this online platform. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പലതവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് യു ബി ഓണസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഓണസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഗീവ് ആസ് മച്ച് മാർക്ക് ആസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചീറ്റിംഗ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വോണ്ട് ടോളറേറ്റ്. ഓക്കെ, വിൽ കം ബാക്ക് ടു BME ഫോർ അതേഴ്സ്. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, just see this. Now we are going to see the air system and fuel system for IC engines. Now coming to, first we will come to the Otto cycle. So Otto cycle, what is the input for an Otto cycle? What comes in during the suction stroke? Otto cycle അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ what comes during the intake stroke അല്ലെങ്കിൽ suction stroke? What petrol engine? Air fuel mixture. Air fuel mixture. അപ്പോൾ എയറും ഫ്യൂലും ഒരു റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ വി കോൾഡ് ആസ് പടം. ഒരു കെമിക്കലി കറക്റ്റ് റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എയറും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്യൂലും മിക്സ് ആകണമെന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കെമിക്കലി കറക്റ്റ് റേഷ്യോ. എത്ര ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് വേണം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താണ് ആ മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in earlier engine we had a device called the carburetor. അപ്പോൾ ആ കാർബറേറ്ററിലായിരുന്നു ഈ ഒരു മിക്സിംഗ് നടന്നിരുന്നത്. ബട്ട് maybe in the last couple of years that component has become completely obsolete. So in none of the vehicles we can find carburetor. So instead we are having a new technology called the MPFI. MPFI stands for multi-point fuel injection. We'll see that in this class. Okay, so either with carburetor or with MPFI, we are having a mixture of air and fuel being taken to the combustion chamber through the inlet manifold when the inlet valve opens. അതെങ്ങനെയാണ് combustion chamber എന്താണ്? combustion chamber എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്താണ്? It's an area above the piston and in between the cylinder walls and the cylinder head. അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് combustion chamber എന്ന് പറയുന്നത്. And we have the inlet valve which regulates the flow of fresh air to this chamber. Okay, so just see this flow chart. I have demonstrated a flow chart. Just see to this chart. Okay, so we get air from the atmosphere. So that's the first one, air from the atmosphere. So probably it may have impurities. So we require a device called the air filter. So this air filter will purify the air. And that's the reason why when you're giving the vehicle for servicing, probably they'll be cleaning this filter. Okay, the filter may have different layers of maybe a paper-like material which will filter this air. And only the fresh air will go into the next component. So in the earlier engines we had the carburetor, but whereas in MPFI system we'll be having a device called the injector.
So the injector will be situated somewhere around the inlet manifold. And when this air is coming towards the inlet valve, we will be injecting this. And at that point, we'll get the air fuel mixture. അപ്പോൾ older vehicles ആയിരുന്നെങ്കിൽ carburetor mix നടക്കുന്നത്, and out from the carburetor will be air fuel mixture. But now the air from the filter will move directly through the inlet manifold and will reach the area near the inlet valve. ആ ട്യൂബിലായിരിക്കും വരുന്നത്, and there will be injecting the fuel. So we get air fuel mixture, and that will go inside the engine cylinder. Okay, engine cylinder എന്ത് സംഭവിക്കും? What happens inside the cylinder? Combustion. Yeah, combustion will happen. So then what will be the state of air then? So നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഞാൻ പ്യൂർ എയർ എടുത്തു, then I mix that air with petrol, so it's still air fuel mixture. I'm taking that air fuel mixture to the engine cylinder, then I'm burning it. So from the engine, what remains is the products of combustion, അല്ലേ? ആ ബേൺ ചെയ്ത ആ ഒരു മിക്സർ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. Then that will go to a unit called the silencer. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ silencer? Have you seen the silencer? Yes, sir. Yeah. So girls, have you observed silencer? Yes, sir. Yeah. So if you look at a bike, that's the most visible one. You can see a lengthy tube-like structure. Or say protruding towards the rear, and probably it is bulky in the middle. So that unit we call as maybe the exhaust pipe, and inside we have a unit called the silencer. So you have seen some bikes which are producing huge noise. So in that case, they are cutting short of the silencer. So actually there is a particular decibel beyond which it is assumed to be polluting the air. It will create sound pollution, not air, sound pollution. So this silencer will absorb these waves, because you can see, as you've seen that video, the combustion is so pronounced that these exhaust gases, when it comes out through this exhaust manifold, that will be creating a huge noise. കാരണം ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഗ്യാസ് ആണ്. So as it moves outwards, one thing, it will be having a lot of pollutants like carbon monoxide, and probably that will create a huge noise as well. So we need to absorb these two. So we have a device called a silencer. Now we have advanced features like the catalytic converter, where these carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, they are all absorbed, and only the rest will be sent to the atmosphere. So that's why we are having BS4 norms, BS6 norms. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? BS6 vehicle. Yes, sir. പൊല്യൂഷൻ നോംസ്. നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? So every 6 months you have to check the pollution of the vehicle. So what is being tested there? Carbon monoxide, nitrous oxide. Yeah, so they'll be checking the quantity of carbon monoxide, nitrogen dioxide or nitrous oxide, denoted as NOx compounds, sulfur dioxides. Then probably it varies from petrol and diesel engine. And with these standards, so BS4 means there is a particular level of pollutants. So that's an advisable limit beyond which the vehicle will be set as polluting. And BS6 is more stringent. And in European vehicles, they are having another norm called the Euro norms. So Euro 1, 2, 3, 4, etc. In India, we have the Bharat stage 1, 2, etc. And right now we are having Bharat stage 6. So that depends on what comes out of this silencer. And then we have the products of combustion to the atmosphere. Do you recall an issue with Volkswagen earlier? Volkswagen Yes, had, yeah, what is the issue? DC gate. Yeah, so they had a software which gave a false information about these components. And anyway, these vehicles will be tested before they are allowed to hit the roads. So that software was purposely malfunctioned, or maybe fabricated like that, so that the pollution norms were in par with these Euro norms. But actually, the pollution was much higher. And now, anyway, some models of vehicles like Omni, they have been stopped. So there are some restrictions some vehicle to implement Bharat Stage 6. But anyway, the vehicles in the future will be less polluting. As we are entering this, what is the electric segment, it will be non-polluting.
Okay, so that is the air system for a petrol engine. Now we will see the fuel system for a petrol engine. So here we have seen the mixing of air and fuel, probably in a carburetor or using MBFI technology in the inlet manifold. Now we'll see the fuel system. And in that context, like for that, in the exam, I've clearly said when you're asked to derive the equation for efficiency of any of the cycles, first you have to write the PV and you have to draw the PV and TS diagram. Then you have to list which are the processes. Then you have to write, if it is for an essay question, for 10 marks question, you have to say, assume say m kg of gas. Then what happens? You are adding a heat source. So that concept should be written over there. Very few have written that. Then need PV and TS diagrams. Then again, for the short question, I will ask you to draw the PV diagram for a Carnot cycle, so that shape matters. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കർവ് അതിൽ ആ ടോപ്പ് വരുന്ന ഇതാണ്. സോ 1, 2, 3, 4 അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ഈച്ച് അതർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സീൻ. അത് ഫ്യൂ ഹാവ് മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്സ് and most of maybe halfway most of you have drawn it correctly, but there are students who have drawn it wrongly. Okay, so while giving the questions I'll pinpoint these issues. Okay. Now let's see the fuel system for diesel engine. So where is the fuel being stored? Where are we storing the fuel? Tank. Fuel tank. Now, where is that tank kept? Take the case of it. Bike നോക്കി ബൈക്കിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്? Just above the engine. Now coming to a car. Behind, probably. Behind. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ആലോചിക്കുക. In a two-wheeler, the tank is just above the engine. That means by gravity the fuel can come down. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു 4-wheeler എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is towards the rear of the vehicle. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Normally it is towards the front. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ വെഹിക്കിൾസും ഉണ്ട്, റിയർ എഞ്ചിൻ വെഹിക്കിൾസും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that will be kept, the engine will be in the front and the tank will be at the rear. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? We need a pump to transfer this. Probably എഞ്ചിൻ്റെ ലെവലിലേക്കാളും താഴ്ന്നായിരിക്കാം ഈ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഈ ഫ്യൂവലിനെ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. So we have the fuel storage tank. Then obviously we have a filter. പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് impurities vara. So the filter will eliminate all this. Then we have a low pressure pump. So that will pump this fuel to another filter. Again we are having another filter, and that will be sent to a high pressure pump. And that high pressure pump will inject this fuel to the engine cylinder using an injector. Injector എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സിറിഞ്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിറിഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം യു ആർ ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സം ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻജെക്ടിങ്, ആ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്തോറും എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് പെട്രോൾ ടു ആൻ ഇൻജെക്ടർ. ഇൻജെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫൈൻ സ്പ്രേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും മിക്സിംഗ് നടക്കും. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു MPFI സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ദ എയർ ഈസ് ബീങ് ടേക്കൺ ഇൻ ത്രൂ എ പൈപ്പ്. ആ പൈപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്. അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സിൽ ഇൻജെക്ടേഴ്സ് കാണും. ഇൻജെക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു മീറ്റേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്യൂവലിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ മിക്സ് വിത്ത് ദ എയർ ആൻഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് മിക്സ് it vaporizes and forms a fine combination that will be taken to the engine cylinder. ഇനി എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ why am I talking that block diagram there? ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് എന്താ? ഇത് എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത്? Same as petrol. Once we burn that fuel, is it fuel anymore? അല്ല, it becomes products of combustion. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂൽ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് തീരുന്നു. കമ്പഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ. പിന്നെ എന്താണ് അത് കാർബണും നൈട്രജനെയും ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫ്യൂൽ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഇനിഷ്യലി വി ഹാവ് ഫ്യൂൽ ബീങ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. ദെൻ വി ഹാവ് എ ഫിൽറ്റർ
which will send this fuel to a low pressure pump. അപ്പോൾ പമ്പിന്റെ സക്ഷൻ കാരണം ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ വരുന്നു. ദെൻ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ പ്രോബ്ലി വിൽ ഹാവ് എ യൂണിറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ദിസ്. ദെൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ വഴി ഇതിനെ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ഇൻജെക്ടർ ആൻഡ് ദ ഇൻജെക്ടർ വിൽ സെൻഡ് ദാറ്റ് ടു ദ സിലിണ്ടർ. Okay, so these are the two systems, the fuel system and the air system for a petrol engine. Clear ആയോ? അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to draw this block diagram. ഈ block diagram വരച്ച് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. So explanation is there in that material. Okay, Fahad, your mic is on, I think. Okay, now it's closed. Okay. Now we'll see the fuel system for a petrol engine. The same one. We'll be having a storage tank. Then we'll have a fuel pump. Then we'll have a fuel filter. Then we'll have a carburetor. And then that goes to the engine cylinder. So what we have explained earlier was for a diesel engine. But diesel engine, this random compare difference. This is for a petrol engine. So here we have only one pump. In a petrol engine, we are having only one pump. Whereas in a diesel engine, we are having two pumps. Diesel engine there, not a diesel engine. Diesel fuel. This is for a petrol engine. So there we will be having a storage tank, then a pump, then a filter, then MPFA or a carburetor, then an engine cylinder. Now coming to diesel engine, we have two filters and two pumps. And the reason എന്തായിരിക്കാം? ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ വഴി കയറ്റാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ പ്രഷർ വേണ്ട. Why two filters? Why? Because what is that? It's very very important. കാരണം ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ മൈക്രോൺസ് ആണ്. ഇറ്റ് സോ സ്മോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ മേ ബി നേക്കഡ് ഐസ് വെച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ചെറിയ നോസിലാണ്, ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഓപ്പണിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിനെ ക്ലോഗ് ചെയ്യും. So then that won't inject the diesel fuel. അതുകൊണ്ട് we need extra filtering. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെക്കുന്നത്. Whereas in petrol engine നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എയറിനെയും ഇതും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Then we are having a spark to ignite that. But അവിടെയും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. കാരണം ഇഞ്ചക്ടർ വരുമ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര ഇഷ്യൂ ഇല്ല. കാരണം ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ വൺ ഫോർ എ കാർബറേറ്റർ, ബട്ട് റൈറ്റ് നോ വി ആർ യൂസിങ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ഒറ്റ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് വരെ ഏതിലാണ്? ഡീസലിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എയർ ഫ്ലോയിലേക്ക് ഈ ഫ്യൂലിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അറ്റോമൈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മിക്സ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്പ്രേ വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കണം. ദെൻ അത് അറ്റോമൈസ് ആകണം. ദെൻ മാക്സിമം ഏരിയയിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും വേണം. അത് എവിടെയാണ്? ഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഇഞ്ചക്ടിങ് ടു ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ അല്ലേ? ആ കംപ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം. സോ ദെയർ ദ പ്രഷർ ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ. വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ എയർ ഇസ് അറ്റ് എ വെരി ഹൈ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ആ ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ലേ? ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് എയറിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനേക്കാളും മേളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷനും അറ്റോമൈസേഷനും മാക്സിമം റീച്ചും കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ്. ഇനി ലോ പ്രഷർ പമ്പ് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ലോ പ്രഷർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ഓൾ പവർ കൺസ്യൂമിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇനി പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എയറിന്റെ ഇൻടേക്കിലേക്കാണ്. പ്രോബ്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പ്രഷർ ഹൈ ആയിരിക്കാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സക്ഡ് ഇൻ. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ വെച്ച് MPFA ആകുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ വെച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പ്രഷർ റിക്വയർഡ് ദർ is lower compared to that required in a diesel engine. Clear? So if you're asked this question, you have to draw this block diagram, and probably you can replace this carburetor with an MPFI. So fuel filter, you can write carburetor / MPFI, then engine cylinder.
Clear? So when it comes to diesel engine, we have a low pressure pump before a filter, or before that we have a filter, then a high pressure pump, again we have a filter before that, then the fuel injector. Clear? So these three systems, it's being often asked. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എയർ എടുക്കുന്നു, അത് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ആസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ. പെട്രോളിന്റെ ട്രാജക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിന്റെ ട്രാജക്ടറി ടാങ്കിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടറിൽ എത്തുന്നത് വരെയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോ മോർ ഫ്യൂൽ, ദേ ആർ ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച മെറ്റീരിയൽ ദർ ആർ സംതിങ് മോർ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ മാത്രം നോക്കുക, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കണ്ടൻസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊരു PDF മാറ്റുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ CRDA vehicles? Yes, sir. Yeah, okay. Now coming to what we mentioned, CRDA, അതും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഒരു മേ ബി ഒരു എസ്സേയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മേ ബി ഫോർ 3 or 4 marks. What do you mean by CRDA injection? So CRDA stands for Common Rail Direct Injection. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് MPFI ആയിരുന്നു ഇല്ലേ? അവിടെ ഞാനൊരു ഇഞ്ചക്ടറും പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് വരുന്നു. ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്താണ്? ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 4-cylinder എഞ്ചിൻ, വി റിക്വയർ 4 injectors. ഇനി ഒരു പഴയ സിസ്റ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എ മീറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂൽ ടു വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ ഇരിക്കുന്നത്, ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ താഴെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മേളിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഡീസൽ. ദെൻ വിൽ ഹാവ് എ പ്ലഞ്ചർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്ലഞ്ചർ വിൽ plunge over this and that will create a fine spray of diesel. ഇതായിരുന്നു പഴയ ടെക്നോളജി. സോ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി ഈസ് ബീങ് ഒബ്സലീറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ അംബാസഡർ കാർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ്, വി നീഡ് ടു ഹീറ്റ് ദി എഞ്ചിൻ അല്ലെ, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻവെന്റ് ഓഫ് CRDA ടെക്നോളജി, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഒബ്സലീറ്റ്. ഈവൻ ദ വെഹിക്കിൾസ് ആർ very very silent. It's as silent as a petrol engine. We right now we can identify whether it's petrol engine or diesel engine അല്ലേ. അതെല്ലാം എന്താണ് CRDA ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. ആ വേർഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. 4-cylinder എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ 4 സിലിണ്ടറുള്ള എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് കാണും. 4 ടൈമിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡീസൽ കൊടുക്കും. But that technology is obsolete and now we have common rail direct injection. Can anyone say how that technology will be? എങ്ങനെയായിരിക്കാം അത്? സിംഗിൾ ഇൻജക്ടർ വെച്ചിട്ട് 4 സിലിണ്ടറിലേക്കും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഇൻജക്ട് ചെയ്യാം. Okay, any other answers? Anyway, almost correct. Ashwin, good. Anybody else? ആ വേർഡ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കോമൺ ട്യൂബ്. ആ ട്യൂബിനകത്ത് വിൽ ഹാവ് എ ഡീസൽ അറ്റ് എ വെരി ഹൈ പ്രഷർ. ദെൻ ഇതിനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആക്കുന്നു. ഈ റെയിലിനെ, ഈ കോമൺ റെയിലിനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആക്കി 4 സിലിണ്ടറിലേക്കും ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ കോമൺ റെയിൽ. അതിന്റെ എൻഡിൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ ഇഞ്ചക്ടർ ലൈക്ക് മെക്കാനിസം. ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വിൽ ഹാവ് ദറ്റ് ഓപ്പണിംഗ്. കാരണം അപ്പോൾ ആ റെയിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടർ കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രഷറിൽ ഞാൻ ഡീസലിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി എൻഡ്? ഹൈ പ്രഷറിൽ പോകും അല്ലേ. നമ്മുടെ ഓസ് നോക്കുക, ഓസിനെ നിങ്ങൾ നോർമലി തുറന്നിട്ടേക്കുക ചെടിക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ. നൗ യു ആർ കവറിങ് ഇറ്റ് പാർഷ്യലി. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ. ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിൽ ഞാനൊരു കോമൺ റെയിൽ ഡീസൽ വയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ. ഓർ ഓരോ സിലിണ്ടർ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെയിൽസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് ദേ ആർ ഓൾ പ്രോഗ്രാംഡ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ്. സോ വൺസ് യു ആർ ഓൺ ടു മേ ബി ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു വിൽ ബി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദിസ് വെൻ ടു ഓപ്പൺ ദിസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഉണ്ടാകും. ആ വാൽവ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർലി ടൈംഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആകുമ്പോൾ, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, ക്രാങ്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ കാണാം. ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട്.
ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻ ദാറ്റ് റെയിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡീസൽ at a very high pressure. So when this solenoid valve opens, this diesel will be injected into that compressed air. So that technology we call as common rail direct injection. Okay. Now ഞാൻ പറഞ്ഞു we'll be having an ECU which will regulate the quantity of fuel. എത്ര ഫ്യൂൽ പോകണം എന്നെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം. അതിന് we have sensors. Okay, like have you heard about these sensors? No, sir. എന്തെങ്കിലും സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yeah, sensors, motion sensors. മോഷൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മേ ബി വി ഹാവ് വോട്ട് സേ ട്യൂബ്സ് സെൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോൾ ട്യൂബ് കത്തുന്നു, അവിടെ എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ സെൻസർ ദർ. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ you are riding a bike alone and you are going at say 60 km/h. So നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നു, സോ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഹിം എ ലിഫ്റ്റ്, സോ ഹി ഓൾസോ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 60 കിലോമീറ്റർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ്? നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ആക്സലേഷൻ മതിയോ? യു നീഡ് ആഡ് മോർ ഫ്യൂൽ അല്ലേ? കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്പീഡ് മെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സെയിം ആക്സലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ സ്പീഡ് വിൽ കം ഡൗൺ ഓർ ദ RPM വിൽ കം ഡൗൺ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ വരുന്ന എയറിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ്? കമ്പഷൻ നേരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലോ? അവിടെയും കമ്പഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല, അൺബേൺഡ് ഫ്യൂൽസ് കൂടുതലാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡോ ആയാൽ കമ്പഷന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓക്സിജൻ ലെവൽ വാസ് ലെസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? അത്രയും ഫ്യൂലിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയും? ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ, ബട്ട് ഹൗ ഡു വി നോ ദാറ്റ്? Sensors. Yes, exactly, sensors. So in a vehicle, in the recent vehicles we have, say for example a lambda sensor ചെയ്യുന്നത് എക്സോസിൽ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻസിന്റെ, ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഐ എം മെൻഷനിങ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ സെൻസേഴ്സ്. എന്താണ്? ഈ വരുന്ന എക്സോസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ഗോ ടു ദ ECU and the ECU will detect ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കുറവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾട്ടർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് and based on that we will be having a metered quantity of fuel being sent to what to say the combustion chamber. അതേപോലെ എയർ ഇൻടേക്കിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. So these are all based on sensors. ഒരു Mercedes Benz എത്ര സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും in a Mercedes? Probably a high end vehicle will be having more sensors. A guesswork. 10, 12, then 20, 20. 25. Okay, then that's it. You're in tens. 100. No. Think big. 1000. No, that's too much. So there will be around 250 sensors in the the top end Mercedes. So that's available in the European market. But when it comes to India, it's around 80 sensors. Okay, so the pollution norms are more stringent in the European countries. So there, probably the cost factor is one of them because sensors are a bit costlier. So when it comes to the Indian market, Asian market, probably it is being cut down. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ദെൻ എയർ ബാഗ്സ്, എവറിഥിങ് ഈസ് നൗഡേയ്സ് ഇൻ സെൻസേഴ്സ്. ആൻഡ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് OBD. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ റീസെൻറ്റ് കാർസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ബീങ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡാഷ്ബോർഡ്. പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദ ഡാഷ്ബോർഡ്. നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റീസെൻറ്റ് കാർസിലാണെങ്കിൽ? Yeah, so we have a technology called the onboard diagnosis. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല,
extra knowledge ആണ് OBD എന്ന് പറയും, ഓൺ ബോർഡ് ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് റീസെന്റ് കാർസ് പ്രോബ്ലി മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്തിൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years, you can directly connect a device called the OBD. So it's nothing like it but a computer. So on the screen you can see the error code. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ you can see which part is faulty. See, it is so simple. കാരണം ഇതെല്ലാം സെൻസേഴ്സ് ആണ്. So each of the sensors will give you input. അത് വെച്ചിട്ട് you see like in I'll give you an example. In if your Mercedes is faulty, you can take it to the service center there. They will directly connect you to this OBD. And probably if they are not able to detect it, this will be connected online to a German server. So some technician in Germany, he can directly access this vehicle and he can rectify it from there. So that's the technology now. So over the years, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സർവീസ് സിസ്റ്റമേ ആയിരിക്കില്ല. വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ബീങ് കമ്മിങ് അപ്പ്, സോ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് മോർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്. നമ്മുടെ ഒരു ടോയ് കാറില്ലേ, നമ്മൾ പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും. Heard about Tesla? Yes, sir. Yeah, it's a driverless car. It's a reality now. Probably it may be there in India soon. So they have captured the Chinese market. Now it's next step is in India. But we have a lot of road issues. So അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് issues. There are a lot of levels of autonomy. കാരണം ഒരു Tesla is having a 4th level autonomy. കാരണം ഡ്രൈവറിന്റെ ഇന്റർഫറൻസേ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ സം കൺട്രീസ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവലാണ് പാർഷ്യൽ കൺട്രോൾ. അങ്ങനെ പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് വൺ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീൽഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ് വിൽ പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഓട്ടോമോട്ടീവ് മാർക്കറ്റ്. സോ യു വിൽ ബി ഡിസൈനിങ് ദീസ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ, ദ ഗിയർ ബോക്സ്, ഇതെല്ലാം ദേ വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ്. പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ്, ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ടോയ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എവറിത്തിങ് വിൽ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് വിത്ത് സെൻസേഴ്സ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പല ഹൈ എൻഡ് വെഹിക്കിൾസിലും ദർ ആർ നോ മിറേഴ്സ്, ബട്ട് എ സിംഗിൾ ക്യാമറ, വളരെ ചെറിയ ക്യാമറ. കാരണം എന്താണ്, വെഹിക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദർ വിൽ ബി നോ പ്രൊട്രൂഡിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഈവൻ ദ ഹാൻഡിൽസ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പല വെഹിക്കിൾസിലും വിത്ത് സെൻസേഴ്സ് ദ ഹാൻഡിൽസ് വിൽ കം അപ്പ്, ആ രീതിയിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. So that's the technology being coming up. Okay, fine. I'll go on talking about this. So we'll come back to the topic. So that's CRDI. So we have a common rail which have this diesel fuel at a very high pressure. Then solenoid operated piezoelectric valves, which are probably electronically controlled, will open this at an exact time, and that will inject this fuel. That is CRDI technology. Okay, അത് വായിച്ചു നോക്കുക. Then coming to MPFI. MPFI ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് ഇൻജെക്ടേഴ്സ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയും ഇതേപോലെ ഒരു മീറ്റേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, അവിടെയും ECUവിൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ്. മീറ്റേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവലിനെ എയർ ഫ്ലോയിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ CRD എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പഷൻ ചേമ്പറിനകത്ത് കംപ്രസ്ഡ് എയറിനകത്തേക്കാണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് MPFI ആകുമ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ പുറത്താണ്, ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ എയർ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വി ആർ ഇൻജെക്ടിങ് ദിസ് പെട്രോൾ, and that will be mixing and going to the cylinder. So this is the engine. So we have a speed sensor, the inlet manifold, we have air being coming up, then we have intake manifold. അപ്പോൾ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ്, എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സക്ഷൻ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ആ പ്രഷറിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ECUയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ECU വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂൽ ടു ബി ഇൻജെക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇൻജെക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഗ്യാസിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ECU എന്ന് പോകുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് എ മീറ്റേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസിലിൻ will be sent to the intake manifold. ആ മാനിഫോൾഡിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എയറും ഈ ഫ്യൂലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു ദി എഞ്ചിൻ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, എഞ്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സ്പീഡ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, വെൻ വി ആർ ഓവർലോഡിങ് ദി എഞ്ചിൻ, നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ വേണ്ടി വരും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ത്രോട്ടിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആകാതിരിക്കാൻ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്യൂൽ എങ്കിലും ഇൻജെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതെല്ലാം ഈ സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ പ്രഷർ നോക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ECUയിലേക്ക് പോകുന്നു. ECU will calculate the amount of fuel to be injected, and that quantity, meter quantity, is sent to the injector. Then injector will inject that in the inlet manifold, and we have air fuel mixture. Okay, that is MPFI. അപ്പോൾ CRDI യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, CRDI is in diesel engine and MPFI is in petrol engine.
Okay. Now there is one more component called hybrid vehicle, but actually that is it's a very old concept. Hybrid vehicle ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് vehicles ഉണ്ടായിരുന്നു which will work on multiple fuels. അതായത് partially petrol and partially electric അങ്ങനെ വരുന്ന vehicles ആണ് hybrid vehicles എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടോ, vehicles that make use of 2 or more distinct power sources are known as hybrid vehicles. Usually come with a fuel power source and an onboard rechargeable ബാറ്ററി അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പാർഷ്യലി അത് പെട്രോളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാർഷ്യലി അത് ബാറ്ററി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ പ്രോസസ് പ്രോബ്ലി ഒരു 10 years ബാക്ക് എല്ലാം ഇതിനൊരു ഒരു 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 പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ഫിയറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ. അതിനുശേഷമാണ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വാട്ട്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്? ഇത്രയും വൈകാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ലോഞ്ച്? ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ്. കാരണം ബാറ്ററിയുടെ വെയിറ്റ് ഈസ് സോ ഹ്യൂജ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്ത് നോക്കുക. സോ ഒരു നോർമൽ മേ ബി ഒരു 500 kilometers പോകണമെങ്കിൽ ഇൻ എ സിംഗിൾ ചാർജ് വി നീഡ് ദാറ്റ് മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ സോ ഹെവി. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ വെഹിക്കിളിന്റെ ലോഡ് തന്നെ അത് കൂട്ടുന്നു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ പാസഞ്ചേഴ്സ്. സോ ദർ അറൈസ് എ നെസസിറ്റി ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ ലോ വെയ്റ്റ് ബട്ട് മോർ കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ആർ മെനി ക്ലെയിംസ്. അതായത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി വരെ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് റൈറ്റ് നോ വി ഹാവ് ദ നിക്കൽ ക്രോമിയം ബാറ്ററി. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ബാറ്ററീസും പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് സിംഗിൾ ചാർജ് ഓഫ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി, ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്, റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ക്ലെയിം. And probably let's see, anyway that should come up. And ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വി ഹാവ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്കിംഗ് കാരണം. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ചാർജിങ് ദ ബാറ്ററി. അതിനാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പാർഷ്യലി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് പാർഷ്യലി മേ ബി പെട്രോൾ യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് വി ഹാവ് സീൻ ദ എയർ സിസ്റ്റം, then the fuel system for a petrol engine and fuel system for a diesel engine. Then we have seen what is MPFI and what is CRDI and what is hybrid vehicles. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. either you can refer the material I am sharing or you can go with the text which we are having. എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇന്ന് തന്നെ ഇത്രയും ഏരിയാസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഓൺ ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. Okay, Kalidas, is there any hour free tomorrow? So 1 minute. Anyway, you have shared that. I have to check that. But if you're having it, just tell me. Yeah, so we have max tomorrow Okay, fine. at 11:30. Okay, fine. We're free hour illalo. Mechanics free ആണ്. Okay, 11:30 it's free. എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 11:30 free. 11:30 മാക്സ് പീരീഡ് ആണ്, ക്ലാസ് ഇല്ല അപ്പോഴും. Okay, then 10:30 എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും ക്ലാസ് ഇല്ല. So probably വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ? അത് അഭിജിത് പ്ലീസ്. സർ 2 പീരീഡും ഫ്രീ ആ സർ? ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, സോ tentatively we'll have it 10:30. Okay, so we'll plan for BME at 10:30. Okay, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll inform in the group. Okay, or else tomorrow 10:30. Sure. Okay sir. Okay. Thank you, sir. Okay, so we'll stop for today. Okay, fine. Thank you, sir. 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 Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir.